میں گفتگو شروع کرنا چاہوں گا اسار رانا آپ سے صاحب. اسار صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم نے سی پیک کا جو پہلا سیزن تھا 1.0 اس کی اینڈنگ صحیح ہوتے ہوئے دیکھی؟ اب سی پیک 2.0 شروع ہونے جا رہا ہے. اگر وہ پہلا والا صحیح سے اینڈ نہیں ہوا تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ سی پیک 2.0 اپنے ٹارگٹس اچیو کرے گا؟ واٹ آر یور ویوز آن دیز نیو ڈیولپمنٹس اسار صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کسی بھی ملک کی ترقی یا کسی بھی ملک میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کا جو سب سے آسان کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچے یا نہیں. اگر $100 ملین اگر انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں تو پاکستان کی تو لائف ہی بدل سکتی تھی، ساری چینج ہو جاتی. لیکن اب بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اور ابھی بھی ہم پہلا جو فیز ہے اسی میں اٹکے ہوئے. اب اگلا فیز کا بھی اعلان ہو گیا. تو دیکھیں، چین چاہے اپنی اس کی جو مرضی ترجیحات ہو، ہماری اپنی ترجیحات ہیں اور ہمیں اس پروجیکٹ سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں، دوسرا یہ کہ ہم سیاسی طور پہ اتنے الجھے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کسی ایک چیز پہ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پہلے والے ہی اس میں پھنس کے رہ گئے. پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اپنے یہ جو فروئی مسائل ہیں، جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یکسو ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکے. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب تک ہم جمہوری اور سیاسی طور پہ ایک جو امتیازات کا ہمارا عمل ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. جب تک ہم سیاسی بحران پہ قابو نہیں پاتے تب تک ممکن نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ، وہ شہباز شریف ہو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے مطلب اس سے ہے کہ پاکستان کو ترقی مل رہی ہے یا نہیں، اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 10 سال سے سی پیک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تو دشمن بھی نہیں کرتا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خود کیا ہے. اور یہ تو چین کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیں لے کے چلنا چاہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا سی پیک کا سارا خواب کا دروازہ ہم سے کھلتا ہے. تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خوابوں کے دروازے بھی اگر اس سے کھل رہے ہیں تو اس پہ سنجیدگی سے توجہ دیں. لیکن پھر وہی بات یہ ہے کہ جب تک جمہوری استحکام، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کنسنٹریشن کے ساتھ کسی طرف جا سکے. باقی پاکستان کا رول اب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے. ہمارا قد بڑا ہے، انڈیا کے شکست کے بعد دنیا نے ہمیں ایک طاقت کے طور پہ تسلیم کیا ہے. ہماری لیڈرشپ اتنی کیوں جیسے کہتے ہیں نا دبی دبی سی، پیچھے پیچھے بھاگنے والی اور تصویروں کے اندر جگہ بنانے والی؟ یار ہم بہت بڑی ڈیسائسو رول ہے اس خطے کے اندر. ہمیں یہ اپنا کردار سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے اندر کے کمپلیکسز سے باہر نکل کے ہمیں غیرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لیڈرشپ کو. کیوں وہ 3 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پیوٹن اور کیا کہتے ہیں وہ کوریا والا، اور یہ پاکستان بھی اتنا ہی ایکولی اسٹیک ہولڈر ہے اس ساری صورتحال کا. ہمیں بھی ان کے ساتھ اتنا ہی کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. اب موقع ہے، پاکستان کے دکھ دلدر دور ہو سکتے ہیں اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے اپنی اناؤں کے خول سے باہر نکل کے پوری طرح کنسنٹریٹ کرے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے. آمین، اللہ کرے ایسا ہو. اسار صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، کیا سی پیک 1.0 کی کامیابی کے بعد ہم سی پیک 2.0 کی بھی کامیابی ایکسپیکٹ کریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا بیسٹ فرینڈ تو ہے سر، پر چائنا تو $60 بلین کی چینی مکئی اور کنولا خریدتا ہے. وہ برازیل سے کشتی کے ذریعے آتی ہے. سیڈلی ہم اس کو وہ مکئی پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو وہ چینی پرووائڈ نہیں کر سکتے. چائنا $100 بلین قریب مچھلی خریدتا ہے پوری دنیا سے، ہم وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں. سیڈلی ہم یہ کہتے تو ہیں کہ پاک چین دوستی زندہ باد، لیکن پاکستان کبھی صحیح معنوں میں چین سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا جو اٹھا سکتا ہے. یور ویوز آن اٹ عبداللہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی. اور جہاں تک تعلق ہے سی پیک 1 کا اور سی پیک 2 کا، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے کیا. یہ کنیکٹو ونگ نے جو تاریخ ساز پریڈ ہوئی اس کے اوپر جو ان کا خطاب تھا، وہ یہی سارا اس کے اوپر مبنی تھا کہ کس طریقے سے دنیا میں ہیجمنی جو ہے وہ قائم کی گئی ایک خاص سپر پاور کا نام لیے بغیر. لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف بڑے واضح انڈیکیٹرز ان کے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک سپر پاور
डिक्लेयर कर दिया है। और उसके अंदर जिस तरीके से शो ऑफ पावर था, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री मसल को एक्सरसाइज किया, और जो इकोनॉमिक उनकी स्ट्रेंथ है, वो तो दुनिया में किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मसला यहाँ ये है कि इस सारे के अंदर क्या पाकिस्तान उस तरह से फायदा उठा सकता है जिस तरह से बरतानिया ने जब दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका सुपर पावर बन रहा था और उसको अमेरिका का सुपर पावर बनने में एक मदद फराहम की थी बरतानिया ने, और आज दुनिया में बरतानिया का कद काठ जो है वो आपके सामने है। क्या पाकिस्तान ये काम कर सकता है? फिलहाल इसका जवाब जो है वो नफी में है। उसकी वजह यह है कि हम बहुत ही ज्यादा सरेंडर और अपीजमेंट की पॉलिसी की तरफ जो है वो जा चुके हैं, जबकि ये बिल्कुल जैसे इसार राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम क्यों झींपे में हैं, हम क्यों शर्मिंदा हैं। हमें जो है अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है और ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी को हमें अपनाना होगा। नंबर 137 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इंडिया के साथ भारत का, जो चाइना और भारत का है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का क्या है। अभी आपने जैसे फिशरीज की बात की, तो पाकिस्तान से दुनिया भर के ट्रॉलर्स आके दुनिया की बेहतरीन फिश और झींगा जो है, जो कि कलमत बे का है, वो यहाँ से लेके चले जाते हैं और यही जो है इनडायरेक्ट रास्तों से जो है चाइना पहुंच जाता है। इसी तरीके से आपको पता है कि टिल्डा चावल जो है वो चला रहा था बासमती का, और फिर फाइनली पाकिस्तान ने बासमती का जो है वो केस जीता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी जो है यूएई के अंदर हमें वो डोमिनेट करते हैं। हमने बराह रास्त अपने जो ईरान है, जिस तरह से वो अब बार्टर ट्रेड की बात करता है, लेकिन हम अभी भी अमेरिकी पॉलिसीज के ज़ेर साया जो है ईरान से सस्ती गैस, सस्ता तेल और सस्ता जो उनके साथ बार्टर ट्रेड है वो करने के बजाय हम जो है वो एक अजीब पता नहीं कश्मकश में मुब्तला हैं। तीसरी जानिब जो है वो अहम तरीन बात है, और वो ये है कि दुनिया लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब जा रही है, जबकि ट्रंप के 2-4 क्या तारुफी बयान आ गए कि हम जो है वो उसकी राह में आंखें बिछाए बैठे में हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप आपको सिर्फ जो है वक्ती तौर पर जो है वो एक इस्तेमाल कर रहा है मोहरे के खिलाफ तरीके से, जो कि भारत का साथ उसका एक मामला चल रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान को सिर्फ एक काउंटर बैलेंस के तौर पर जो है वो फिलहाल टेम्परेरली यूज कर रहा है। अब देखना हमें यह है कि सी पैक 1 जो था क्या वो मुकम्मल हुआ, उसके 9 जो एस्पेक्ट्स थे, 9 जोन्स जो क्रिएट होने थे, उसमें से एक फैसलाबाद का जो तकरीबन 25 से 30% जो है वो कंप्लीट हुआ। बाकी कोई भी जो है प्रोजेक्ट वो नहीं पाया तकमील तक पहुंचा, ना वो मुस्लिम लीग की हुकूमत में पहुंचा, ना पीपल पार्टी की हुकूमत में पहुंचा, ना वो फौजी हुकूमत में पहुंचा, और ना ही वो आज मौजूदा हुकूमत में पहुंचा। ये एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक एनिमल बन चुकी है और दुनिया इकोनॉमी के ऊपर अब जंगें जो हैं वो हो रही हैं, और उसका हमने अमली नमूना चीन के हवाले से देखा, जब टैरिफ वॉर जो थी वो अमेरिका ने जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत की, और असल में हदफ चाइना था। पाकिस्तान, इंडिया, बाकी तो ये सब बहाने हैं मेरे ख्याल में, लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत यही है कि जो जॉन पर्किंस ने किताब में भी लिखा था, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, कंप्लीट कर लें पहले। तो कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर क्या आपको याद नहीं है कि यहाँ कौन था हिटमैन आया था? कभी एक आदमी आता है जिसको फिर तारीख के पन्ने में भी कभी वो नजर नहीं आता, मोइन कुरैशी, जिसको पाकिस्तान में आके शहरियत दी गई। फिर जो है उसके बाद शॉर्टकट अजीज साहब जो है वो तशरीफ ले आए, और वो भी जो है उनको सिंगापुर के अंदर गालिबन जो है वो नेशनैलिटी दी गई और यहाँ आके वजारत उज़्मा से नवाज दिया गया। बस कर दें खुदा के लिए, इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं चलते। हमने देख लिया है, हमने उन वजीर आजम को भी देखा जो 12 साल पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ के अफगानी पासपोर्ट के ऊपर बरतानिया के अंदर जो है वो उन्होंने असाइलम लिया हुआ था, और बाद में उनको जो है वो हमने निगरान वजीर आजम बना दिया। मतलब अफसोस की बात यह है कि हम आखिर कब अपनी पॉलिसी खुद कब बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने बनियानो मरसूस के बाद एक दुनिया के अंदर अपनी ताकत के बलबूते पर एक पोजीशन हासिल की। अगर हमने इसको ज्यादा देर कर दिया तो यकीन माने चाइना की दोस्ती या किसी की भी दोस्ती, दुनिया के अंदर दोस्तियां जातियात के ऊपर नहीं होती कि मेरी और आपकी यारी है तो जनाब सही है, ये मफादात के ऊपर जुड़ी है। पॉइंट टेकन, वेल सेड अब्दुल्ला भाई।